الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. في غاية السعادة والسرور والفرح أن ألتقي بإخواني وأخواتي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دوما. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه: لم يبق من لذات الدنيا هذه إلا ثلاث، وذكر منها لذة حضور مجلس العلم. وأنا صراحة من فترة طويلة لم أحضر ولم أحاضر، فصدقا هذه المجالس الطيبة وهذا المجلس الطيب المبارك من أطهر بقاع الأرض ومن أفضل بقاع الأرض، وفيها لذة لا يعلم حجمها وقدرها إلا من فقدها. الإنسان إذا فقد لذة الجلوس مع العلماء وسماع العلم وحرم، هذا هو الحرمان. والله الحرمان الحقيقي ليس هو حرمان المال ولا الجاه ولا السلطان، إنما هو الحرمان في السماع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول ابن عباس رحمه الله تعالى عليه حينما كان يلتقي بإخوانه وأحبائه من طلبة العلم من أصحابه وأحبابه كان يقول لهم: أنتم عسل هذه. وبصدق أنتم، أنا أقول لكم وأقررها قول ابن عباس: أنتم عسل هذه الدنيا، فبكم تزداد سعادتنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء في الدارين، اللهم آمين. Syekh Muhammad Adil Al-Ghur menyampaikan bahwa beliau senang bisa berkumpul kembali bersama kita ya. Beliau sangat berbahagia setelah sekian lama tidak bisa hadir, tidak bisa berkumpul bersama kita. Namun pada malam hari ini beliau bisa berkumpul bersama kita dan alhamdulillah beliau sangat bahagia dengan itu ya. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika semua kenikmatan dunia ini telah hilang, ketika kenikmatan dunia ini telah hancur, segala kelezatan dunia ini telah hilang, yang tersisa nanti hanya akan ada 3 kelezatan dalam dunia itu. Salah satu di antara kelezatan itu adalah hadir dan duduk di majelis ilmu. Itu adalah salah satu dari 3 kelezatan yang nanti akan tersisa ketika semua lezat yang ada di dunia ini akan Allah angkat. Maka siapa yang hadir di majelis ilmu berarti dia mendapatkan lezatnya hidup di dunia ini, mendapatkan nikmatnya hidup di dunia. Berapa banyak orang yang terhalang untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu padahal mereka punya kesempatan ya, namun mereka terhalang untuk hadir, maka berarti mereka terhalang dari mendapatkan kelezatan hidup di dunia. Dan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, bahkan keluarga Rasulullah SAW, beliau mengatakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah antum asal ad-dunya. Kamu itu adalah madu yang manis yang ada di dunia ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang menghadirkan manisnya kehidupan di dunia. Kalau seandainya tidak ada orang yang menghidupkan majelis ilmu seperti ini, kalau tidak ada orang yang menghidupkan majelis zikir seperti ini, maka niscaya tidak akan manis kehidupan di dunia. Maka indahnya kehidupan orang lain, nikmat kehidupan orang lain itu adalah karena adanya orang-orang yang menghidupkan majelis ilmu. Oleh sebab itulah Allah hadirkan keindahan dan manisnya kehidupan bagi orang yang ada di dunia ini. من الجميل أيها الإخوة الكرام أن نكمل شرحنا على كتاب السنن المهجورة التي هجرها كثير من الناس. وجميل بصدق أن يعيش الإنسان مع السنة قلبا وقالبا روحا وجسدا، كما قال أحد السلف: إذا استطعت أن تسير كل خطوة من خطوات حياتك بأثر فافعل، حتى حقة الرأس، يعني حتى لو بلغت ليس حسب عن النبي واحد حتى رأسه من هنا فأنت اتبعه. لهذا أثر عظيم في حياة الإنسان. لماذا؟ لأنه يعيش مع الله سبحانه وتعالى. لا لذة تعدل القرب من الله سبحانه وتعالى. نحن لماذا نشرح السنن؟ نحن متأكدون أن الذي يحضر مجالس العلم قد فرغ إن شاء الله من الفرض، صلاة الفرض. فلهذا دوما المجتهدون والقادمون إلى الله سبحانه وتعالى دوما يسألون عن عبادة، عن الزيادة في العبادة. فهنا في هذه المجالس نعطيكم بعض السنن التي هجرها كثير من الناس، ومعروف أن أجر السنة المهجورة مضاعف،
كما قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: أفضل المسلمين عند الله رجل أحيا سنة قد أميتت بين الناس. فلهذا من أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى أن تحيي سنة تسمعها في هذه المجالس. يا سلام، تسمع سنة وتحيي سنة كما قال الإمام البخاري، أو كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سبحان الله. لهذا من رآك واحد أو سمعت وعلمت لغيرك فالأجر إن شاء الله موصول لك حتى لو مت، حتى لو قامت القيامة. سبحان الله. الحمد لله على نعمه الكثيرة المتفضلة علينا. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan isi dari kitab yang sudah pernah kita bahas, yaitu kitab yang berjudul As-Sunan Al-Mahjurah, ya. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang, sunnah-sunnah yang asing bagi sebagian orang. Ya, jadi sungguh berbahagia ya orang-orang yang hidupnya itu bisa mengamalkan sunnah. Bahkan para ulama mengatakan andai setiap amal gerak kita ini bisa mengikuti sunnah baginda Nabi, maka lakukanlah kalau seandainya kita bisa duduk, kita tidur, kita makan, kita semuanya bisa mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada kelezatan dunia ini yang lebih lezat daripada mendekatkan diri kepada Allah, dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara menghidupkan sunnah. Jadi bahkan disebutkan sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik orang Islam itu adalah orang yang menghidupkan sunnah yang mati, menghidupkan sunnah yang banyak ditinggalkan orang, ya. Jadi kalau ada sunnah-sunnah yang jarang diamalkan orang, lalu dia mampu menghidupkan sunnah yang jarang dilakukan orang, maka dia akan menjadi sebaik-baiknya orang Islam karena mengamalkan sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang itu, ya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa sunnah yang jarang dilakukan orang, yang asing bagi sebagian orang. من السنن المهجورة جدا في إندونيسيا عند العرب تكنية الصغير. في إندونيسيا تكنية الصغير والكبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا بأبي أمير عندما مات عصفور فقال: يا أبا أمير ما فعل النغير. وكان طفلا بنت بأم خالد. وكثرت الأقوال. عمر بن الخطاب قال: عجلوا في إعطاء كنية لأطفالكم حتى لا تتسرب إليهم الألقاب السيئة. إذا لم تعطى الاسم هذا لا يكفي، هذا لقب. الناس طبيعة الفطرة تحب أن تنادي باللقب. يعني مثلا في إندونيسيا محمد ماذا هكذا يقولون. الناس بفطرتها تحب الألقاب، فأنت إذا لم تعطي ابنك كنية فإنه تتسرب إليه اللقب السيء، مثل هذا كلب وهذا ما أدري كيف. فلهذا يا إخوة رجائي عليكم، حتى هذا من عادات العرب للكبار. المهجور عند العرب عند الصغار. أنا لا أذكر أني علمت أحدا في التحفيظ عندما يأتي عندي في القرآن أسأله عن اسمه ثم أقول له كنيته. إذا كان أبوه أعطاه كنية فالحمد لله، إن لم يعطيه كنية فلا أعطيه مباشرة، فلا أنادي باسمه محمد وأحمد وفلان. هذه سنة. فمن الجميل نحن في هذا المجلس إن شاء الله، يعني أستاذ وليد لا أقول له أستاذ وليد، بس ما اسمك أكبر سمرة، هذا اسم غريب. أنا أقول له أبو سمرة، أبو سمرة أبو سمرة. لابد يا إخوة أن نحيي سنة الكنية. أنا بالنسبة لي شخصيا اسمي محمد صحيح، لكن والله لا أذكر أحد في غزة يقول لي الشيخ محمد. ما أحد يعرف اسمي، كلهم يقولون مثلا الشيخ أبو ماهر، يعرفوني بكنيتي. ليس فقط أنا، هكذا عاداتنا في غزة أو في فلسطين، وهذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ حتى النبي كان يقال له أبو القاسم: يا أبا القاسم كيف حالك يا أبا القاسم؟ نعم. Nah, jadi ada salah satu sunnah yang sunnah ini benar-benar jarang dilakukan oleh orang, ya. Di Indonesia termasuk jarang, ya.
Nah, di Arab juga ya sebagian orang melakukannya, sebagian orang tidak melakukannya, yaitu memberikan kunyah kepada anak kita, kepada anak-anak mulai sejak kecil itu memberikan kunyah atau memberikan lakob. Jadi anak-anak itu tidak dipanggil dengan namanya. Misalnya contoh kayak nama saya Muhammad Ulil Huda, misal. Ya, jadi saya tidak dipanggil dengan itu, tapi dipanggil dengan nama anak saya yang paling besar, Abu Samara, misalnya begitu ya. Ini adalah merupakan sunnah, bahkan sejak kecil. Ini sunnah ini harus sebenarnya dihidupkan. Kita berlatih menghidupkan sunnah itu. Makanya di Arab Syekh Muhammad tidak dipanggil Syekh Muhammad Adil Al-Ghur, tapi dia dipanggil dengan Syekh Abu Mahir namanya ya. Nah ini nama kunyahnya ya. Nah jadi kalau seandainya orang tua tidak segera memberikan itu kepada anaknya, maka yang terjadi adalah orang akan saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Contoh, si Ahmad beda, Ahmad Gobang. Nah, beda balen Ahmad Sambing, Ahmad Bacol. Nah itu salah. Jadi kalau tidak diberikan kunyah yang bagus, tidak diberikan lakop yang bagus, maka orang akan saling memanggil dengan perbuatan-perbuatan buruk atau gelar-gelar yang buruk. Makanya di Indonesia justru yang mengamalkan sunnah ini adalah Abu Janda. Iya enggak? Dia namanya bukan Abu Janda kan? Namanya Permadi Arya, tapi dia dipanggil Abu Janda. Dan ini adalah merupakan sunnah. Meskipun Abu Janda itu nama artinya adalah bapaknya para janda. Ya dia kunyahnya Abu Janda Al-Ghalibuni namanya. Abu Janda itu ya, jadi tetap juga dia mendapatkan pahala sunnah karena dari sisi namanya memang itulah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk Abu Bakar kan, Abu Bakar itu tidak bernama Abu Bakar, itu ada nama kunyahnya. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Abdullah bin Quhafah ya, kemudian dipanggil dengan nama Abu Bakar. Jadi ini sunnah, kita jarang menghidupkan itu. Jadi kalau misalnya nanti Pak Haji Riyad kan punya anak perempuan yang besar, dipanggil dengan bapaknya siapa nama anaknya? Nah misalnya Abu Karisa, tapi di Indonesia dipanggil Bapak Karisa. Laki-laki ya? Laki-laki. يعني عمر بن الخطاب ما كنت عمر بن الخطاب apa kunyah Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Khattab itu ada yang tahu nggak apa kunyahnya? Abu siapa coba? Abu Hafs. Apakah Umar bin Khattab punya anak namanya Hafs? Tidak. Tapi punya perempuan namanya Hafsah. Tapi tidak boleh itu aib. Di Arab bagi satu orang atau pakai nama wanita. Kalau ada orang bertanya siapa nama ibu kamu, tidak boleh. Di zaman Nabi itu apa nama kakak kamu yang perempuan tidak boleh. Tapi kita pakai kunyah dia. Artinya walaupun dia belum menikah, harus ada kunyah dari kecil. Nabi SAW pernah kunyah satu anak kecil perempuan Ummu Khalid. Kalau laki Abu Umayyah. Jadi harus kita dari kecil sudah lahir sudah nama dan kunyah langsung. Dan kita yang sudah tua harus semua anak yang bernama laki harus Abu Fulan ya, Abu. Kalau tidak ada laki tidak masalah dia perempuan. Allah Subhanahu wa taala akan nanti rezeki. Kalau tidak nama yang perempuan berubah ke laki. Jadi kalau misalnya ada orang dia nggak punya, ini kan kalau anak perempuan tadi kan, kayak Sayyidina Umar bin Khattab dia punya anak namanya Hafsah. Nah, jadi dia dipanggil dengan Abu Hafs. Jadi nama perempuannya dirubah menjadi nama laki. Karena di Arab itu aib untuk menyebutkan nama perempuan. Jadi nggak pernah orang bahas-bahas perempuan di Arab ya. Nah, jadi kalau kayak di Riyadh misalnya punya anak perempuan, maka panggilannya siapa nama anaknya Karisa. Maka dia dari sekarang harus membuat nama anak cowok. Nah, bapaknya siapa gitu, nanti kalau dia punya anak cowok maka dia akan namakan dengan gitu ya, dengan nama itu. Jadi Pak Arun juga begitu, belum punya anak cowok, jadi misalnya Pak Arun ini bapaknya siapa ya, nah dipanggil lah, dibuatlah dari sekarang ya. Nah jadi ini adalah merupakan sunnahnya baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan baginda Nabi, apa nama kunyahnya baginda Nabi? Abul Qasim. Dia punya anak yang wafat laki namanya Qasim, makanya beliau namanya Abul Qasim ya. Saya mau bertanya, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan Abul Qasim, bukan dengan Nabi Muhammad. Tapi kapan
sahabat berhenti panggil Nabi Abul Qasim? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu jawabannya enggak? Jadi biasanya para di Arab Rasulullah itu dipanggil dengan ya Abul Qasim. Nah itu panggilan Rasulullah ya. Nggak ada orang Arab tuh manggil ya Rasulullah ya Muhammad tuh nggak ada. Jadi dipanggil dengan kunyahnya. Kapan berakhirnya para sahabat manggil Nabi itu dengan ya Abul Qasim? Berhenti dia sahabat manggil Rasulullah itu dengan Abul Qasim. Ada yang tahu? Pernah satu sahabat bilang ya Abul Qasim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan di belakang dia, dan Nabi sudah labbaik, ya, yani itu di Arab itu halus labbaik, dan dia bilang bukan kamu, karena maksud saya laki-laki orang lain. Jadi Nabi setelah bilang istamu bismi wa la tahtanu bi kunyati, يعني سموا باسمي، يعني سموا محمد لا مشكلة، لكن لا تهتموا بكنيتي أبو القاسم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، فإذا ناداه أحد فالنبي لف، وكأن في وقع النبي في إحراج. تمام؟ ثم ذلك الصحابة، لا أريد أن أقول غير مؤدب، أنا نحترم الصحابة، لكن أقول لو لست أنت يا رسول الله، تمام؟ فكأن النبي فرج فقال خلاص سموا باسمي، واغلب بعدها الصحابه يقولون يا نبي الله يا رسول الله، لا يذكرون محمد. Nah, jadi awal-awalnya para sahabat itu memanggil Rasulullah itu tadinya dengan Abul Qasim. Sampai suatu ketika terjadi sebuah kejadian. Jadi Rasulullah SAW itu lagi duduk, ada yang manggil dia Abul Qasim gitu kan. Ternyata Rasulullah menoleh sampai labbaik gitu kan. Rasulullah sampai menjawab dia gitu kata Rasulullah. Ternyata orang itu mengatakan bukan engkau yang saya maksudkan, Rasulullah, orang lain yang saya maksudkan ya Rasulullah. Nah sejak saat itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalau begitu jangan panggil saya lagi dengan Abul Qasim, tapi panggil saya dengan nama saya kata Rasulullah. Jadi sebutkan nama saya saja. Supaya apa maksudnya? Supaya khusus untuk Rasulullah itu tidak tukar panggilannya, karena banyak orang yang bernama Qasim anaknya akhirnya dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Maka sejak saat itu para sahabat kemudian menyebutkan Rasulullah dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyidina Muhammad gitu kan. Panggilan ini sudah tidak ada ya Abul Qasim. خلاص لكن الآن هذه اللحظة كل واحد عنده كنية، فكر بكنيته، تزوج أو لم يتزوج، إن تزوج اسمه ابن الذكر، هذا واجب. خلاص نحن نتعلمون لكي نطبق. تمام؟ Jadi mulai sekarang detik ini setelah tahu sunnah ini, setiap orang laki-laki sudah mulai memikirkan kuliahnya, harus punya kuliah. Dan perempuan, ya, termasuk dengan perempuan, ibu siapa, ummu siapa, gitu kan nanti kalau dia punya anak. Nah yang sudah punya anak laki, pasti panggilannya pakai anaknya laki, ya kuliahnya. Dari sekarang kita berlatih menghidupkan sunnah ini. Yang belum punya anak, yang jomblo belum nikah, sekarang kan tetap harus punya. Artinya dia boleh menyebutkan kayak beliau namanya Abu Mahir. Ya enggak? Nah jadi siapa tadi Pak Arul niatnya nanti kalau punya anak laki, siapa mau nama anak lakinya Pak Arul? Kemarin? Ya. Lupa apa gimana? Siapa namanya kemarin? Abu Izal. Nah bisa contoh. Itu contoh ya. Jadi misalnya kita berniat nanti punya anak ini namanya, maka dari sekarang kita sudah sebutkan nama kita dengan kunyah dari bapaknya ini gitu ya. Ini sunnah ya, sunnahnya Rasulullah SAW. Nah kemudian dari kecil itu setiap orang sudah harus punya kunyah ya. Nah kalau di kita justru di Lombok orang biasanya memang punya dua nama. Nah cuman jarang dia pakai istilah Abu, jarang orang pakai istilah Abu di sini kan. Kalau di Lombok contoh, misalnya ada orang namanya namanya siapa biasanya, contoh misalnya ya, ada orang kayak di Sesela itu misalnya namanya Pak Izah misalnya ya, kemudian dia punya panggilan namanya Pizo gitu kan, nah, kayak gitulah ya. Nah jadi itu contoh ya. Jadi iya itu misalnya ada namanya di sini Aisyah dipanggil itu. Nah itu artinya هذا خطأ. nah يعتبر خطأ. هناك فرق مثلا yang jomblo dia sudah beli kunnya ya, tapi nanti dia menikah dan istri tidak setuju sama namanya. Bagaimana? Tidak masalah. Jadi dia mungkin diskusi sama istri, pilih satu nama, dan nama yang lama jadi laqab. Tapi
anak yang hakiki, nama hakiki itu kunyah, ada beda. Ada Bahasa laqab. Arab laqab dan kunyah. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabi jalil. Apakah kunyah anak Hurairah? Tidak. Hurairah itu kunci ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih dia Abu Hurairah. Tapi itu nanti setelah menikah ada anak. Jadi Abu Hurairah laqab dan sama anak dia kunyah. Itu bedanya di bahasa. Jadi kalau misalnya ada yang sudah bikin kuliah dari sekarang, kemudian nanti waktu nikah nggak setuju istrinya dia dengan nama itu, maka nama itu akan berubah jadi laqab istilahnya ya. Laqab itu panggilan. Nanti dia punya juga kuliah kalau dia punya anak kayak saya misalnya. Kalau saya misalnya punya anak perempuan, maka saya pakai anak laki-laki ya. Misalnya Abu Muhammad, misalkan anak saya namanya Muhammad Hudallah, jadi Abu Muhammad. Jadi kayak gitu, ya. Jadi ini adalah merupakan sunnah yang dihidupkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Maka kalau bisa kita juga menghidupkan sunnah-sunnah seperti ini, ya. Jangan sampai saling memanggil dengan panggilan kayak tadi Aisyah dipanggil Ico. من السنن من السنن أيها الكرام، وأنا أعرف أنها أنتم تعرفون لكن لا تطبقون، الحرص على أكل الوزن. معروف أنه يا الله في غزة لا يوجد وزن، قليل جدا. هنا في كل مكان تجد وزن. فرصة عظيمة جدا لكم. النبي قال في حديث مسلم عن سعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزن وسماه فويسقا. قال العلماء بعد هذا الحديث مسلم كل أمر يأمر به النبي يدل على الوجوب واجب. يعني هذا نحن نقول ليس سنة، هذا واجب أن تقتل الوزن. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزن وكأنه فرضه عليه. حديث البخاري. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل الوزن بضربة واحدة، يعني مات بضربة واحدة كتب له كم؟ 100 حسنة. ومن قتله من ضربة ثانية فله كذا وكذا حسنة، ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. يعني نحن عندنا يعني قليل العبادة، قليل الذكر، وقليل الصلاة. عندكم في إندونيسيا سبحان الله الكثير والله لا يعد ولا يحصى. عندنا في غزة والله ما يوجد. لو رأينا وزن كل الناس تتقاتل، نتدافع ونتقاتل من يقتل هذا الوزن. لماذا؟ هذا حيوان النبي سماه فويسقا. وهذا كل عندما خلق إبراهيم عليه السلام، هذا كله كلام معروف. عندما خلق إبراهيم عليه السلام كل الحيوانات الطيور كلهم حضروا الماء، تمام، أحضروا الماء ويطفئون النار، إلا الوزن كان ينفخ يريد أن يشتعل النار. هذا الحكمة من قتله. فمن قتله بضربة واحدة يأتي بالصندل ويضربه ب100 حسنة. تخيل. أنا أعرف أن هذه المعلومات معروفة لكن العمل فيها قليل. لهذا نجتهد. Salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan, mulai dah ditinggalkan sunnah ini adalah di mana kita diperintah oleh baginda Nabi untuk membunuh cecak. Ya, diperintah untuk membunuh cecak. Kalau di Indonesia cecaknya banyak, di Arab itu hampir tidak ada cicak karena orang berlomba-lomba untuk membunuh cecak. Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak, yang cicak itu dinamakan oleh baginda Nabi dengan al-Quwaisiqah. Jadi cicak itu diminta untuk dibunuh oleh baginda Nabi, dan para ulama menafsirkan bahwa perintah baginda Nabi itu lebih cenderung kepada yang sesuatu yang wajib. Meskipun ada yang mengatakan ada perintah itu sunnah ya, ada perintah itu mubah, tapi ulama menguatkan pendapat bahwa perintah baginda Nabi itu lebih cenderung kepada yang wajib. Artinya membunuh cicak itu adalah merupakan perintah baginda Nabi
kalau kita bunuh dia dengan 1 pukulan, maka kita akan mendapatkan 100 kebaikan. Kalau dia mati setelah dipukul 2 kali, maka berkurang balasannya. Dipukul dia mati dengan pukulan 3 kali, beda lagi balasannya. Jadi siapa yang berhasil membunuh cicak itu dengan 1 pukulan, maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Makanya anak-anak di Gaza itu kalau dia lihat cicak itu mereka berlomba-lomba, saya gitu kan, berlomba-lomba untuk membunuh cicak. Kenapa? Karena kita ini sedikit ibadah, banyak maksiat. Sholat kita sedikit, zikir kita sedikit, puasa kita sedikit, ya sudahlah, gitu kan. Tambah kebaikan itu dengan perbanyak membunuh cicak. Itu baru. Jadi kalau ada cicak di rumah, ada tokek di rumah, ya singkirkan sudah gitu ya. Karena perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan salahkan anak-anak kita. Dulu kita waktu kecil bunuh cicak tuh pakai sabun wing. Tahu sabun wing yang biru itu? Jadi digelingin, nah itu cicak di atas satu. Ya, jangan di rumah saya tidak ada cicak. Kalau saya lihat saya bunuh. Iya. Dan saya tutup semua Bapak. Ya. Serius, kalau saya lihat cicak saya bunuh. Iya. Nah, jadi kita pakai sabun wing dulu, bahkan ada yang sampai pakai tembak-tembakan gitu kan. Nah, jadi ini sunnah. Ya, kenapa ini menjadi sunnah? Karena dulu riwayatnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau dibakar, ketika hewan-hewan lain itu mau datangin air buat memadamkan api untuk bakar Nabi Ibrahim, cicak itu malah meniup. Dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan kalau posisi dia pro kepada pemerintah pada waktu Nabi Ibrahim dipenjarakan pada waktu itu ya. Jadi pro dia kepada Raja Namrud. Makanya ya udah baginda Nabi untuk menjaga kehormatan Nabi Ibrahim, sikat dia cicak itu. Nah, jadi seperti itu. من السنن الاكتحال للرجال. الرجال هل يسمعون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: اكتحلوا بالإثم. ليس الكحل، ليس كحل النساء. كحل الرجل مختلف عن كحل المرأة. اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يعني الرموش هذا الشعر يزداد سماكة ويكبر، فإنه يجلو البصر، يوضح الرؤية. وأنا مجرد أنا عندي إثم في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثم. أفضل كحل حتى النساء، لكن الرجل هذا الإثم الكحل للرجل إذا رؤي مختلف عن المرأة، كأنه يكتحل لكن لا يظهر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كان أبو هريرة يقول أن أبو هريرة خادم النبي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عنده مكحلة في الليل يكتحل 3 في اليمنى و3 في اليسرى. وأنا يا إخوة عندي إثمد وأكتحل، لكن دوما أكتحل لكن لا أحد يرى، لأن الإثمد صعب الرؤية، لا يراه. ليس في كحل النساء. الإثمد الأصلي لو الإنسان استعمله فإنه يبدو كأنه لم يكتحل، تمام؟ كأنه لا يكتحل قليل. ولهذا أيها الإخوة الكرام، بعض الناس، وهذه مسألة معاصرة، يقول ما حكم الاكتحال في النهار؟ لأن النبي جاء في بعض الأحاديث أنه يكتحل في الليل عند النوم. وإن كان الأمر مشهور أن النبي يكتحل في النهار، لأنه كيف عرف الصحابة؟ لكن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه: أنصح الاكتحال قبل النوم، ليس في النهار، حتى لا تفتدن النساء بك. يعني يرونك انك جميلة وانت مثلا جميل واعطاك الله وسامة، ثم تحدث وتزداد جمالا، ربما تفتدن النساء بك. فلهذا الافضل ان يكتحل في الليل قبل النوم، يطبق السنة، وليس فقط سنة فيها ان تقرأ على الكتاب، فانه فائدة صحية يجلو البصر. انا احيانا عندما اصعد الموتور هنا، لاني في اندونيسيا فقط، في الصباح كاني لا ارى، مباشرة أذهب أكتحل تصبح الرؤية ممتازة جدا. وينبت الشعر. كثير من النساء عندما يتقدم في العمر تتساقط شعر عينه، تمام؟ فعندما يكتحل ينبت ويصبح ثخين. Nah, jadi ada salah satu sunnah lagi yang banyak orang nggak melakukan ya. Sunnah ini adalah bercelak, ya, bercelak bagi laki-laki ya.
Tapi beda antara celaknya laki-laki dengan celaknya perempuan ya. Dulu biasanya orang tua kita bawa dari Mekah ya, ada tempat celak gitu kan, itu biasa dipakai. Jadi perempuan dan laki-laki itu sunnah ya untuk melakukan celak. Cuman celaknya laki-laki beda, dia kalau dipakai itu agak tipis. Ya dia tipis gitu. Rasulullah SAW menggunakan celak. Jadi itu adalah merupakan sunnah beliau. Jadi Rasulullah SAW itu siang hari menggunakan celak, tapi celaknya hampir-hampir orang melihat itu tidak bisa membedakan apakah itu celak atau tidak menggunakan celak ya. Jadi ini sunnahnya Nabi. Kenapa menggunakan celak itu sunnah? Karena salah satu manfaatnya adalah dia dapat memberikan penglihatan kita tuh lebih terang ya, lebih jelas kita ngelihat, dan dia bisa menumbuhkan bulu mata kita ya. Biasanya orang tua kalau sudah berusia tua itu mulai berguguran bulu matanya. Itu kalau dia pakai celak maka dia akan terjaga bulu matanya ya. Jadi bulu mata ini Allah ciptakan untuk menjaga dari berbagai hal yang akan masuk ke dalam mata ya. Kayak misalnya di Lombok sekarang lagi musim angin ya, jadi debu di mana-mana. Tadi saya juga ngisi acara di sana di Jumir, ya Allah, di tengah acara pengantin itu debu, semua orang nggak bisa saling lihat gitu saking banyaknya debu tadi ya. Nah jadi ini sunnah yang banyak ditinggalkan dan kita bisa hidupkan. Dulu ingat kita kalau ada jamaah haji pulang rata-rata mereka bercelak dan biasanya bawa oleh-oleh itu celak dari Mekah untuk ngobatin mata. Dulu saya masih ingat waktu kecil. Dan sekarang orang oleh-olehnya kalau berangkat ke Mekah, oleh-olehnya beli di Tanah Abang. Orangnya berangkat ke Mekah ke Tanah Abang dibawain pulang gitu ya. Nah, شرط الإثمت الإثمت الذي مشهور dulu tapi لكن الآن لا. Allah من السنن المهجورة إماطة الأذى عن الطريق. والله يا إخوان أنا في إندونيسيا أرى كثير من الأذى في الطريق، واحد ولا أحد ينظر، يكون في السيارة ويسير في الشارع ويسير. أن تميط الأذى عن الطريق فلك صدقة. حديث في البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت من محاسن أعمالها. يعني عرضت على النبي، تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى هذا الحديث؟ كان يظن النبي في صدره أن إماطة الأذى شيء عادي، لكن عرضت عليه أعمال أمته، حديث في البخاري، حسنها وسيئها، فقال: فإني وجدت من محاسنها، النبي كأنه لم يصدق، فإني وجدت من محاسنها إماطة الأذى عن الطريق. وأنت في السيارة وأنت على الموتور ولا السبيدة هذه أو أنت تسير رأيت أذى، حجر، شجرة، أي شيء تحمله تنقص وترفعه، فلك بذلك صدقة وأجر عظيم جدا. أو كما في الحديث Jadi ada salah satu sunnah lagi yang sunnah ini banyak diremehkan orang dan tidak banyak orang melakukannya, yaitu imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Kayak contoh misalnya di jalan kita ketemu beling, ya beling itu belaan botol, ya pecahan piring, pecahan gelas kita ketemu di jalan, atau ada batu yang kemudian batu itu tajam. Kalau dilewati orang bisa sakit kaki orang, bisa pecah bannya orang ya. Atau misalnya paku di jalan itu kita kalau orang naik motor, naik mobil bisa bocor itu bannya orang. Maka kita singkirkan apapun yang bisa membahayakan di jalan. Ini adalah merupakan sunnah yang terlihat sepele di mata kita namun besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini ra'aitu fil jannah rajulan yatakallamu fil jannah ya. Ini ra'aitu rajulan yatakallamu fil jannah. Jadi Rasulullah tuh melihat ada orang di dalam surga itu, dia keliling-keliling di dalam surga, senang di dalam surga disebabkan karena dia menyingkirkan kayu, menyingkirkan batu, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan, maka Allah angkat derajatnya dengan Allah masukkan dia dalam surga. Sederhana nih, menghilangkan paku, menghilangkan beling, menghilangkan segala sesuatu yang bayahin orang. Ini kayaknya batu nih kalau dilewatin anak-anak bisa jatuh gitu loh. Lalu kita berniat singkirkan ke pinggir, maka kita sudah melakukan amal yang besar, meskipun sederhana di mata manusia, namun dia besar di hadapan Allah. Nah, jadi ini amal yang sering kita remehkan ya, banyak diremehkan, apalagi kalau di Indonesia, di kita itu pecahan-pecahan botol itu banyak banget, sampai di jalan-jalan itu kan banyak Pak Arul ya, pecahan botol Krating Deng, pecahan botol Coca-Cola, Sprite, pecahan botol bir, ya pecahan-pecahan beling lah banyak ya di jalan.
batu-batu di jalan, kemudian paku-paku di jalan, karena sekarang kan Lombok habis kena gempa ya, pasti banyak paku di mana-mana ya. Tapi kalau di Jakarta beda. Kalau jalan nggak ada paku, itu nanti pakunya ditebar. Tahu buat apa? Kalau paku nggak ada di jalan, nggak ada orang pecah ban, mati dia. Kemudian orang yang tambal ban, akhirnya mereka mikir kalau paku nggak ada orang pecah ban, kita ya tiap hari nggak dapat rezeki. Ya sudah, kerjaan kita tebar paku biar ada yang nanti tempel ban ke tempat kita. Makanya di Jakarta populer ya, di kota-kota besar itu populer kerjaan orang-orang tambal ban itu nebar paku. Nah nanti siapa yang nyari paku yang ditebar? Nanti pemulung itu di Jakarta di jalan tuh dia pakai magnet itu dipakai jalan, jadi paku-paku itu nempel. Yang nebak itu tukang tambal ban supaya ban orang pecah bisa ditambal. Yang nyari itu tukang pemulung tadi, karena sekilo harganya 5.000 dapat 20 kilo sehari. 20 kali 5 udah berapa? 2 kali 5 udah berapa? Udah 100.000 sehari. Nah jadi memang rezekinya masing-masing ya. Tapi tujuan kita menyingkirkan yang membahayakan di jalan adalah agar kita dapat menghidupkan sunnah sehingga nanti kita bisa masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. من السنن خفض الصوت عند العطاس. كثير من الناس في اندونيسيا عندما يعطس بصوت يزعج الناس حتى يجعلهم يقشعرون ابدا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا عطس وضع يديه حتى يخف أو وضع ثوبه على فيه أو غض صوته، يحاول يخفض صوته قدر المستطاع، مش شو حتى يصل إلى آخر لا يجوز. السنة طيب التثاؤب، أنا خطر في بالي هذا، كيف نتثاءب يا إخواني؟ عندما التثاؤب يفتح فمه خارج الأصل أن نغلق فمنا. طب في الصلاة كيف؟ في داخل الصلاة أن تعض عليها، يعني لا تفتح فمك أو تتحرك خطأ، لكن كيف تعضها؟ كأنك أيوه تعض. Di antara sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak juga orang tinggalkan, yang udah mulai digelit sunnah-sunnah Nabi orangnya. Sunnah itu adalah ketika kita bersin itu diminta kita harus untuk kecilin suara bersin kita. Jadi jangan sampai kita bersin itu sampai kaget orang di samping kita gitu, sampai kaget orang satu masjid gara-gara kita bersin gitu kan. Nah jadi ketika kita bersin ada akhlak, ada adab yang diajarkan Rasulullah, yaitu mengecilkan suara bersin kita ya. Jangan sampai kemudian bersin kita itu kedengaran sampai orang terkejut atau sampai nyebar gitu kemana-mana pas kita bersin ya. Jadi ketika kita bersin, sunnahnya adalah kita menutup hidung kita atau kemudian menggunakan pakaian kita untuk menutup pada saat kita bersin ya. Nah itu sunnah baginda Nabi. Kemudian kalau kita menguap, kita gitu kan, menguap yang ngantuk misalnya, kemudian kita menguap, itu sunnahnya ketika kita menguap di luar sholat ya kita menutup mulut kita ya, menutup supaya tidak terlihat saat kita ngantuk. Tapi ketika di dalam sholat yang kita lakukan, sunnahnya ketika kita menguap di dalam sholat, yang dilakukan itu adalah menahan supaya tidak mulut kita terbuka pada saat kita ingin menguap, ditahan. Jadi setiap kali kita menguap, tahan gitu, jangan sampai membuka mulut selebar-lebarnya gitu kan. Kadang-kadang orang ngantuk kayak gitu kan. Nah jadi ini sunnah ya, sunnah yang harus kita hidupkan untuk kita jadikan amal kita ya dalam kehidupan. من السنن الدعاء على الأذان. جاء أحد الصحابة عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده مثلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل على هذا، ضع يدك على الوجع، مثلا يدي تؤلمني هنا، يضع يده على الألم ثم يقول بسم الله 3 ثم يقول 7 مرات أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر. Jadi di antara sunnah juga nih yang jarang asing ya orang lakukan nih, perhatikan sunnahnya penting ya, yaitu berdoa di tempat yang sakit. Misalnya tangan kita sakit, kepala kita sakit, kaki kita sakit, bagian tubuh kita sakit, itu berdoa. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi untuk kita baca di bagian yang sakit.
Nah, kita kalau sakit malah kita mengeluh, misalnya sakit tut, ya Allah maka tut dia sakit lonto gitu kan bisa. Nah, jadi pada saat dia sakit lutut kita, itu pegang lutut kita, ada bacaan yang diajarkan baginda Nabi. Apa yang kita baca? Baca Bismillah 3 kali. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah pokoknya ya. Berapa kali? 3 kali. Bismillah. Kemudian baca doa. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. 7 kali ya dibaca. Hafal semua? Ulang. Kita baca dari Bismillah dulu 3 kali. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca berapa kali? 7 kali. Jadi kalau lutut yang sakit, kalau kaki yang sakit, kepala yang sakit, saya praktekin. Misalnya lagi sakit kepala. Nah, lagi sakit kepala ya Allah, ini kepala kayaknya mikirin ini mikirin uang aja kerjaannya, bukan itu bacaannya, bukan. Jadi saat sakit kepala pegang yang sakit, ya Allah kok kepala saya migrain di sebelah kanan, pegang yang sakit, baca Bismillah ya. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu baca 7 kali. Itu yang pertama langkah yang dilakukan, dan ini sunnah. كذلك من السنن أيها الإخوة الكرام التداوي بالريح والتراب. بالريح كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مشكلة itu kemarin kita bahas itu bukan sunnah ya. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا، هذا حفظته، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه مسلم. كيف شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه هذا الحديث؟ يأتي يأخذ من ريقه، تمام؟ الآن ما هو التراب؟ قيل تراب المدينة أو الأرض المباركة مثل فلسطين والمدينة ومكة، ولكن أقوى أكثر علماء المدينة، لكن جمهور العلماء يقولون أن جعلت هي الأرض طهورا، كل الأرض يقول كل التراب، تمام؟ تأتي بتراب نظيف تخرج شيئا من الريق، هذه من الريق، ثم تضعه على إصبعك السبابة، تمام؟ هذا الإصبع، ثم تضعه على التراب، ثم يلتصق التراب بالريق، ثم تأتي على موضع الألم وتقول الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا، احفظوها بسم الله تربة أرضنا بريقة، هذا الريق بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذه من السنن الغير مشروعة. Nah, ini menarik ini ya, ini menarik sunnah yang ini ya. Ini juga dulu diamalkan oleh orang tua kita, namun sekarang banyak ditinggalkan, yaitu berobat menggunakan air liur. Berobat menggunakan air liur dan dicampur dengan debu. Kerpuk bahasa kita, berobat dengan kerpuk. Contoh, dulu orang tua kita kalau ada orang sakit perut, tiang sakit tiang, nih kau kata kan sakit tiang, kalau sini memang kau sembe meh jampi gitu. Akhirnya orang tua kita mengambilkan air liur dari sini, dari langit-langit lidah kita. Kemudian setelah mengambil air liur, iya wah kebaca yang sahadat selawat. Kemudian dipusarnya itu diputar-putar, sembuh orang pada waktu itu ya. Jadi ini sunnah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kayaknya nggak logis, ngapain sebegitu? Itu pikiran orang. Contoh lagi, dulu orang tua kita kalau ada orang disengat sama lebah, gegeti bahasa kita, tabuan misalnya lebah, disengat sama lebah, itu kalau tidak ada obat pada waktu itu, orang tua kita kayak tadi mengambil kemudian air liur tadi, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru 3 kali, dioleskan ke tempat yang digigit lebah atau digigit sama kalajengking, itu qadarullah sembuh. Ternyata apa? Sunnahnya baginda Nabi. Dulu saya ingat juga kalau kita main bola, kemudian ada yang luka, tiba-tiba jatuh luka.
Tahu nggak apa obatnya? Obatnya itu air liurnya itu dicampur sama debu kerpuk itu buat ngobatin lukanya, ternyata sembuh. Setelah dibaca hadis tadi, ternyata itu adalah sunnahnya baginda Nabi. Jadi berobat dengan air liur dicampur kerpuk, dicampur debu. Tapi ada doanya. Ada doanya dibaca. Jadi menggunakan air liur, kemudian ambilkan debu, lalu kemudian pakai itu berobat yang luka, yang digigit. Apa itu bacakan? Bismillahiturbatu ardina. Ya, coba bisa ingat? Bismillahiturbatu ardina. Biriqa ba'dina. Biriqa ba'dina. Biriqati ba'dina. Yushfa saqimuna. Bi'idni rabbina. Empat kalimat ya. Kita ulang bareng-bareng biar kita hafal. Kalau saya cuma bismillahirrahmanirrahim saya baca ya. Nah sekarang kita coba Bismillah. Saya hampir coba. Bismillah. Bismillah. Turbatu ardina. Turbatu ardina. Biriqati ba'dina. Biriqati ba'dina. Yushfa saqimuna. Yushfa saqimuna. Bi'idni rabbina. Bi'idni rabbina. Bismillah. Bismillah. Turbatu ardina. Turbatu ardina. Biriqati ba'dina. Biriqati ba'dina. Yushfa saqimuna. Yushfa saqimuna. Bi'idni rabbina. Bi'idni rabbina. Ya, nanti dihafalin semua ya. Nah jadi ini doa-doa mujarab. Jadi kalau ada yang sakit gitu kan, kalau ada yang luka, kalau ada yang sakit perut itu telah pakai. Pakai tangan kanan yang telunjuk ini dipakai buat nyari anak kita tadi yang tadi. Tidak harus juga dicampur, hanya air apa? Boleh air liur saja. Bukan, dan hanya seperti ini. Dicolek saja. Nah, bisa yang sakit. Nah, bisa berarti ini bisa diobati untuk semua penyakit. Tadi ada yang berpendapat yang dimasukkan tanah Madinah. Ada yang mengatakan tanah-tanah dari bumi yang diberkahi. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan semua bumi itu suci, boleh digunakan. Jadi tanah di mana saja, kalau ada tanah yang baik, bukan tanah yang dilewati sama hewan kurban yang belum disembelih ya. Nah bukan itu, jadi tanah yang bersih diambil untuk menjadi obat tadi. ليس للزين من تزين هذا لا يجوز حرام للعناد جاء على النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتكى احد الى النبي وجعا في راسه الا قال له احتجم وما اشتكى احد وجعا في قدميه الا قال له اختضب خض القدمين من الخلف بالحمى وله فوائد. هذا اذا كان هناك تشقق تعرف هذا التشقق لقد دام تكون القدم سيئة يشتري الحناء ويخضب قدميه إلى الأسفل. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, ini sunnah untuk berobat begini. Salah satu sunnah baginda Nabi yang ditinggalkan untuk berobat itu kaki kita ini itu digambarin pakai hina itu ya, henna bahasa kita ya. Jadi dituliskan di sini ya, henna itu bukan untuk berhias, nggak boleh. Kalau pakai berhias haram ya. Tapi kalau untuk berobat boleh. Jadi di kaki, di telapak kakinya itu dituliskan kayak henna, pakai henna itulah ya. Digambar-gambarin begitulah kayak henna. Itu tujuannya adalah untuk berobat ya. Bukan raja-raja yang ditulis ya, bukan. Tapi henna itu tadi yang mau gambar apa saja, yang penting dia henna tadi di telapak kaki, karena pernah ada orang yang sakit yang mengadukan sakitnya kepada Rasulullah memberi dia cara berobat seperti tadi ya. Jadi ini adalah merupakan sunnah. كل واحد يشتكي وجع في رأسه يقول له الحجامة. نعم. نحن الحجامة أو صحيح. نحن نتكلم الحجامة هنا مشهورة صح؟ أو أي وجع في قدمي هنا وهنا أو في القدمين بشكل عام. الحناء ليس اللون يعني اللون. هناك حناء اسمه بالعربي مع الإنجليزي خصوص. تمام. Nah, jadi kalau misalnya ada orang di antara kita yang sering sakit kepala, itu sunnah yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi itu dianjurkan kita untuk hijamah. Hijamah itu bekam.
Suruh kita bekam, sering-sering bekam. Ada yang ahlinya, dia paham tanggal dan bulan yang baik untuk bekam ya. Karena saya pernah lihat orang bekam, itu tidak memperhatikan tanggal, tidak memperhatikan bulan, tidak memperhatikan sunnah, pokoknya bekam. Begitu dibekam teman saya langsung pingsan, gak bangun-bangun. Saya pikir dia meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak mengamalkan sunnah. Karena bekam sunnahnya baginda Nabi ada waktunya juga. Kapan bekam itu dianjurkan? Nah ini penting ya. Jangan bekam-bekam tapi nggak tahu waktu, serahkan kepada ahlinya. Jadi kalau sakit bagian dada ke atas, bagian kepala, itu hijamah tadi bekam. Tapi kalau sakit dari bagian pangkal paha sampai ke bawah, siapa yang sakit lah pokoknya pangkal paha sampai ke bawah, sering sakit kayak Pak Arul habis ngorah. Nah, itu bagaimana cara obatnya? Obatnya itu pakai henna tadi di bawah kaki, tapi hennanya henna khusus ya. Khusus kalau di kita namanya pacar. Tahu pacar di kita? Nah, daun pacar itu dibuat ini baru dipakai itu obat di bawah kaki kita. طيب نختم اخر شيء اخيرا ان شاء الله الدهن بالزيت زيت الزيتون عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه فمن السنن الرائعه وهذا يعتبر للدواء. الإنسان يشتري زيت الزيتون. أنا في بيتي يجب أن يكون زيت زيتون، وفي فلسطين لأنه كثير من الزيتون هناك، فعندنا الزيتون هذا أو زيت الزيتون واجب ومهم. فمن السنة أيها الإخوة الكرام أكل وشرب الزيتون. كيف؟ ليس شربه مباشرة، الطبخ به. يعني مثلا لو كده ما مسك نطبخ البيض ليس بالزيت لهذا الحال، نأتي بالزيتون ونطبخ به. كثير من طعامنا إذا استطعنا حتى لو كان غالي في إندونيسيا لا مشكلة، إن استطعنا أن ندخل به زيت الزيتون هذا أمر رائع. في فلسطين لأنه الزيت هناك رخيص، نريد أن نشوي دجاجة، نريد أن نفعل أي شيء ندخل زيت الزيتون له فوائد عظيمة. هذا وصية النبي كلوا الزيت وادهنوا به، تدهن به جسدك، صدرك وادهنوا به، تدهن به جسدك ويديك، رأسك، قدمك. حتى لو تريد مثلا أن تشتري كريم للرأس استخدم الزيت. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ada salah satu lagi sunnah baginda Nabi. Ini untuk pengobatan ya, sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis baginda Nabi bersabda, "Kullu azait wadahinu bih." Ya, jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau kita punya makanan, itu makanan kita dicampur dengan minyak. Minyak yang dimaksudkan di sini adalah minyak zaitun dari pohon yang diberkahi, dari buah yang diberkahi. Jadi minyak zaitun kalau di Arab murah, kalau di Indonesia agak sedikit lebih mahal ya. Jadi kalau kita mau berobat punya penyakit, itu campur makanan-makanan kita itu dengan minyak zaitun. Misalnya mau goreng telur, kita pakai minyak zaitun. Mau goreng ayam, kita pakai minyak zaitun. Mau goreng kambing atau apa saja mau digoreng, pokoknya campurkan minyak zaitun di makanan kita. Itu obat pesannya Rasulullah SAW. Wadahinu bih. Bahkan kalau ada sakit di tubuh kita, maka oleskan dia minyak zaitun itu di tubuh kita. Misalnya untuk ngorah, ya misalnya kita sakit, kita pegel-pegel, itu pakai minyak zaitun. Nah, kalau misalnya di tubuh kita ada luka, maka oleskan dia minyak zaitun. Jadi ini adalah obat yang diberikan oleh Rasulullah yang banyak orang meninggalkannya, dan kita harus segera kembali kepada sunnah baginda Nabi yang ditinggalkan. Kadang-kadang ilmu barat ini menjadikan kita jauh dari ilmu Rasulullah. Dikit-dikit obat, dikit-dikit pil, dikit-dikit kapsul, dikit-dikit ini itu kan obat ya. Sakit kepala langsung bodrek, sakit perut langsung diapet, gitu kan kita cari. Padahal ada amal-amal yang diajarkan Rasulullah, ada sunnah-sunnah Rasulullah yang dulu sempat berkembang diamalkan orang tua kita, namun kita banyak meninggalkannya. Maka kembalilah kita kepada sunnah Nabi, karena Imam Bukhari mengatakan sebaik-baik muslim adalah dia yang menghidupkan sunnah Nabi yang hampir mati. Jadi kita hidupkan lagi sunnah baginda Nabi SAW. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin satu pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh terkait sunnah baginda Nabi. Islam, Nurul Islam. Tidak Nurul Islam apa tadi? Nurul Islam Hasan Baru. Oke. Baik. Iya. 1, 2, 3. Sangat terima kasih kepada Remaja Masjid
Nurul Islam Dasar Baru. Dasar Baru. جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكل من تبرع في نفسه وأولاده وأزواجه وذراريه. اللهم آمين آمين. Ya demikian. Terima kasih banyak yang kami ucapkan kepada remaja Masjid Nurul Islam. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini mendapatkan balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk perjuangan kita bersama untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah nanti akan berangkat akhirian ya untuk nanti membangun komunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di